تقریر کا روک ہے، اس لیے کہ جس طرح کے مجلسوں میں شعراء کا کام ذاکر کے لیے کلمہ جمع کرنا ہوتا ہے، ویسے ہی محافل میں ذاکر کا کام شعراء کے لیے ماحول کو آمادہ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے سمجھیاں کو ہے سپاہ مہدی 313 ادارے کی جانب سے یہ متبرک محفل ہے۔ چند کلمات اصول ثواب کے لیے اور بارگاہ معصوم میں تربیت کی غرض سے عرض کرنا ہے، اور اسی کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں ایک آیت میں اللہ نے انسان کی اہمیت کا ذکر کیا، اور اللہ نے جو انسان کو نعمتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر ہوا۔ مقصد آیت یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی اہمیت کو سمجھے اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرے کب ہے کہ اللہ نے انسان کو شامل مخلوقات قرار نہیں دیا ہے بلکہ اشرف مخلوقات قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی امپارٹنس کو اپنی اہمیت سمجھنا چاہیے، اور یہ جو انسان کو اس کی اہمیت اور اللہ نے جو اس کی صلاحیتیں دی ہیں اس کی جانب متوجہ اس لیے کیا کہ اسی انسان کو ایک دن اللہ محشر کے میدان میں بلائے گا۔ جب یہ انسان میدان قیامت میں بلایا جائے گا تو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، باغ و باغات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ قیامت میں انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ یعنی اللہ کا مثال امام کا ہے۔ اب ہم کو اسی دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے فطرت انسانی کیا ہے، جب ایک انسان آئی پی ایس بن جاتا ہے، آئی ایس بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، فلاسفر بن جاتا ہے، تو جب کوئی بڑا عہدہ پاتا ہے تو ایک خیال آتا ہے کہ صاحب اب ہم اس عہدے کے اوپر ہیں تو کار بھی ایسی خریدیں جو ہماری عزت میں اضافے کا سبب ہو، مکان بھی ایسا بنائیں جو ہماری عزت میں اضافے کا سبب ہو، لباس بھی ایسا پہنیں جو ہماری عزت میں اضافے کا سبب ہو۔ اللہ ان آیتوں کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں اپنی عزت کے اضافے کا اتنا خیال ہے تو قیامت کو بھی یاد رکھو، قیامت میں بھی آنا تو ایسے امام کے ساتھ آنا جو تمہاری عزت کے اضافے کا ہم نے دنیا میں تمہیں کتنی عزت ادا کی، دیکھیں کتنی اللہ نے ہم کو عزت دی ہے کہ ہم آپ کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، مگر عبادت میں بھی ماشاء اللہ علماء اور ان کے افراد ہمارے بہت عزیز دوست مولانا عبدالقادر جدید صاحب تشریف فرمائے، عبادت میں بھی اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ جو حکم عبادت دیا ہے تو اپنی عظمت کو سامنے رکھ کے نہیں دیا ہے بلکہ جس میں انسانی کی طاقت کو سامنے رکھ کے دیا ہے۔ عبادت اتنی ہی واجب کی گئی ہے جتنی انسان کا جسم آسانی کے ساتھ ادا کر سکے، نمازیں اتنی ہی واجب کی جتنی ہم آسانی سے پڑھ سکیں، روزے اتنے ہی واجب کیے جتنے ہم آسانی سے رکھ سکیں۔ بھائی اگر 17 رکعت کے بجائے اللہ 70 رکعت واجب کر دیتا تو کیا اللہ کی عظمت کا حق ادا ہو جاتا؟ اگر ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان کے روزے بھی واجب ہوتے تو کیا اللہ کی عظمت و عبادت کا حق ادا ہو جاتا؟ تو اللہ نے عبادت جو واجب کی ہے تو وہ اپنی عظمت کو نہیں دیکھا ہے، جس نے انسانی کی طاقت کو دیکھا ہے۔ خود پیغمبر نے کہا کہ میرے حبیب اتنی عبادت نہ کیجیے کہ آپ کے جسم کو اذیت ہو، قرآن موجود ہے، آیت موجود ہے، پیغمبر اسلام ساری رات نماز پڑھتے تھے اور آپ کے پاؤں کا ورم آ جاتا تھا، تو اعلان ہوا اتنی عبادت نہ کیجیے کہ آپ کے جسم کو اذیت ہو۔ دیکھیے نبی کے معاملے میں بھی اللہ نے اپنی عظمت کو نہیں دیکھا ہے، جس میں پیغمبر کی سہولت کو دیکھا ہے۔ اب یہ الگ بات کہ جس نبی کو مکان میں روکا جا رہا ہے اسی کو غدیر میں ٹوکا جا رہا ہے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی عبادت نہ کیجیے اور وہاں کہا جا رہا ہے اگر یہ علاج عنایت نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ میں بولتا یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز آئے کہ معاملہ یہ ہے کہ نہ ہمیں عبادت کے معاملے میں تکلیف برداشت ہے، نہ اعلان ولایت کے معاملے میں تاخیر برداشت ہے۔ عبادت میں نماز کا وقت آیا اور آپ نے نماز پڑھی ہوگی۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ عمود الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے، نماز دین کی معراج ہے۔ مگر ماشاءاللہ یہ جو افراد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس وقت شاعر کی حیثیت سے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سے افراد نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ثواب نماز جماعت میں، فرادہ نماز اپنی جگہ، لیکن جو بات بہت غور اس لیے کہ جو ثواب نماز جماعت میں رکھا ہے وہ فرادہ میں نہیں ہے، لیکن نماز فرادہ اور نماز جماعت کا ایک قانون الگ ہے۔ فرادہ کے لیے ہمیں اختیار دیا کہ جب ہم فرادہ نماز پڑھیں
पुरानी सूरह पढ़ लें, वाजिबात के साथ मुस्तहबात भी अदा कर लें, लेकिन नमाज जमात के लिए हुक्म है कि जब नमाज जमात पढ़ाना तो नमाज जमात बहुत पुरानी ना हो, बहुत लेंथी ना हो, उसमें वाजिबात पर इक्तिफा किया जाए, मुस्तहबात पर जोर न दिया जाए। क्यों? इसलिए कि पीछे नमाज पढ़ लें उसमें सब जवान नहीं है, एक से एक ज़ईफ भी है, उसमें सब सेहतमंद नहीं है, एक से एक मरीज भी है, उसमें सब मुकामी नहीं है, कुछ मुसाफिर भी है। तो नमाज जमात मुख्तसर पढ़ाने का हुक्म दिया गया कि ज़ईफों को ज़हमत ना हो, मरीजों को परेशानी ना हो, मुसाफिरों को अजियत ना हो। भाई नमाज जमात में भी अल्लाह ने अपनी अजमत को नहीं देखा है, नमाजियों की ज़हमत को देखा है कि मरीजों को ज़हमत ना हो, मुसाफिरों को तकलीफ ना हो। अब ये अलग बात है कि वही नबी बतवज्जो चाहता हूँ कि वही नबी जिन्होंने हमसे कहा कि जब नमाज जमात पढ़ाना तो मुख्तसर पढ़ाना, नमाज को बहुत दूर न देना। हमने देखा वही नबी है, मस्जिद नबवी है, ज़ोहर की नमाज है, नबी सजदे में है और पीर हुसैन में है, और नबी सजदे का तूल दे रहे हैं। सलावत बोले मोहम्मद नबी सजदे पर तूल दे रहे हैं। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, ये भी फुरादा नमाज नहीं है, जमात की नमाज है, ये तन्हा नमाज नहीं है, जमात की नमाज है। आपने हमसे कहा कि नमाज जमात मुख्तसर पढ़ाना, और आप इस नमाज जमात में सजदे को तूल दे रहे हैं। अरे आपके पीछे भी सब जवान नहीं है, एक से एक ज़ईफ भी मौजूद है। या नबी अल्लाह, आपके पीछे तो नमाज पढ़ रहे हैं उस पर सब सेहतमंद नहीं है, कुछ बुज़े अली के मरीज भी मौजूद हैं। सब मुकामी नहीं है, कुछ जहन्नम के मुसाफिर भी है। आप हमसे कह रहे हैं नमाज जमात मुख्तसर पढ़ाओ और आप सजदे को तूल दे रहे हैं। आवाज देके सुनो, नमाज जमात में इख्तिसार का हुक्म नमाजियों को ज़हमत से बचाने के लिए है, और ये सजदे का तूल अज़मत हुसैन का आईना दिखाने के लिए है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं है लेकिन बहुत खास ये सजदे को जो तूल दिया है अज़मत हुसैन का आईना दिखाने के लिए और एक पैगाम पहुंचाने के लिए। देखिए, कुछ हमारी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ हमारी तमन्नाएं होती हैं, खास करके जब अय्याम गम आते हैं, माह मुहर्रम आता है, तो कुछ हमारी तमन्नाएं होती हैं। हमारी तमन्ना क्या होती है? हमारी तमन्ना ये है कि सिर्फ गम हुसैन न मनाया जाए, मुहर्रम में सिर्फ या हुसैन न कहा जाए, इमाम हुसैन की नमाज को भी याद रखा जाए, सिर्फ मातम न किया जाए, इमाम हुसैन का सजदा भी याद रखा जाए। यह हमारी ख्वाहिश है, यह हमारी तमन्ना है। हम चाहते हैं कि गम हुसैन में भी नमाज को न भूला जाए, हम चाहते हैं कि गम हुसैन में भी नमाज को न भूला जाए। ये वाक़या एक पैगाम दे रहा है कि समझो तुम क्या चाहते हो और हम क्या चाहते हैं। भाई तुम चाहते हो कि गम हुसैन में नमाज को न भूला जाए, हम चाहते हैं नमाज में भी हुसैन को न भूला जाए। लेकिन मैं बेदलील बात नहीं करता। अल्लाह जानता है कि नमाज में भी इमाम हुसैन को न भूला जाए। उसकी दलील कि दो नमाजें ऐसी होती हैं साल में कि जिसमें सबसे ज़्यादा मजमा होता है, एक ईद की नमाज और एक, आप लोग बोल तो रहे होंगे, अब मैं 55 साल का हो गया हूँ, मुझे लग रहा है मैं ऊंचा सुनने लगा हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, दो नमाजें ऐसी जिसमें सबसे ज़्यादा मजमा होता है, ईद की नमाज, बकरीद की नमाज। माह रमज़ान के खोए में जितने नमाजी हैं वो सब इन्हीं नमाजों में पढ़े जाते हैं। सफ़ेद सफ़ेद कफनियाँ पहने, सरों के तालाब पर टोपियों की कश्तियाँ सजाए, इन्हीं नमाजों में। जब आप ये नुक्ता मेरी ज़बान से समझ में नहीं आएगा, आपके अपने दिमाग से समझ में आएगा। देखिए, नमाज पढ़ने वाली बैठे, दिन होता है ईद का, वक्त होता है नमाज का, लेकिन एक हुक्म दिया जाता है कि नमाज ईद पढ़ के तब तक घर न जाइएगा जब तक ज़ियारत वारसा न कर लीजिएगा।
भैया सुन्नत मुअक्कदा है कि तब तक घर न जाइएगा जब तक ज़ियारत इमाम हुसैन न पढ़ लीजिए। दिन ईद का होता है, हुक्म ज़ियारत हुसैन का है। दिन खुशी का होता है, हुक्म ज़ियारत हुसैन का है। पैगाम दिया जा रहा है, समझो अरे अल्लाह को कोई खुशी भी हमें हुसैन के बगैर कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि बस तमाम हमारी गुफ्तगू इमाम हुसैनी अजीज़ों सबब इज़ाफ़े इज़्ज़त इंसानी है। मैंने ज़ियारत वारसा की बात की, ज़ियारत आशूरा भी हमारी बेटियाँ और बहनें भी बैठी हुई, बच्चियाँ भी बैठी। ज़ियारत आशूरा माशाअल्लाह ख़वातीन कसरत से पढ़ती। ज़ियारत आशूरा का आप तर्जुमा पढ़िए तो पूरी ज़ियारत आशूरा में आपको कोई दुआ नहीं मिलेगी। ज़ियारत आशूरा में न माल मनान की दुआ है, न आल औलाद की दुआ है, न सेहत व ज़िंदगी की दुआ है। सिर्फ एक दुआ है, अल्लाहुम्मा तन्नी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिर दुनिया व आखिरा, कि अल्लाह मुझे इस दुनिया में भी इज्जत अता कर और आखिरत में भी इज्जत अता कर। मगर जरिया कौन बने? मौला हुसैन। देखिए कुछ लोगों को ताज व तख्त की वजह से इज्जत मिलती है, कुछ लोगों को हुकूमत और सल्तनत की वजह से इज्जत मिलती है, कुछ लोगों को माल मनान की वजह से इज्जत मिलती है। मगर वो इज्जत जो ताज व तख्त की वजह से मिले वो और है, जो हुकूमत और सल्तनत की वजह से मिले वो और है, तो माल मनान की वजह से मिले वो और है, तो दीनार और दिरहम की वजह से मिले वो और है। मगर वो इज्जत जो मौला हुसैन की वजह से मिले और है। देखिए वो इज्जत जो ताज व तख्त की वजह से मिली, जब तक ताज व तख्त है इज्जत है, ताज व तख्त गई इज्जत गई। वो इज्जत जो मालूम मनान की वजह से मिले, जब तक मालूम मनान है इज्जत है, मालूम मनान गया इज्जत गई। वो इज्जत जो दीनार और दिरहम की वजह से मिले, जब तक दीनार और दिरहम है इज्जत है, दीनार और दिरहम गए इज्जत गई। मगर वो इज्जत जो इमाम हुसैन की वजह से मिले वो टेम्परेरी इज्जत नहीं होती, वो परमानेंट इज्जत होती है। उसकी दलील यह है कि 3 शाबान को फिरदौस को इज्जत मिली। 3 शाबान को फिरदौस को इज्जत मिली इमाम हुसैन की वजह से। 10 मुहर्रम को जनाब हुर को इज्जत मिली। फिरदौस की इज्जत का जरिया हुसैन, हुर की इज्जत का जरिया हुसैन। तो फिरदौस और हुर को टेम्परेरी इज्जत नहीं मिली, परमानेंट इज्जत मिली। उसकी दलील यह है कि हुर के माथे पर रुमाल ज़हरा मौजूद है, फिरदौस के बदन पर अकाए हुसैन मौजूद है। ये सबसे बड़ी चीज इज्जत है। अल्लाह चाहता है दुनिया में तुम इज्जतदार बनते हो तो कयामत में भी ऐसे इमाम के साथ आना जो तुम्हारी इज्जत के इजाफे का सबब हो। ऐसे इमाम के साथ आना जो इज्जत के इजाफे का सबब हो। कौन है? 3री शाबान आ रही है, मौला सबको मुबारक है। मौला हुसैन देखिए इज्जत सबसे अहम है, इसीलिए सबसे ज्यादा जोर तहफ़्फ़ुज़ इज्जत पर दिया गया है। और मौला हुसैन का जुमला बच्चा बच्चा जानता है कि जिल्लत की जिंदगी से सलावत पढ़े मोहम्मद। इमाम हुसैन ने भी जो जान दी वो इज्जत के लिए दी। और मौला अली ने फरमाया जो आदमी 4 बातों पर काबू रखता है वो कभी महरूम इज्जत नहीं होता, वो कभी ज़लील नहीं होता। मौला अली ने फरमाया जो 4 बातों पर काबू रखेगा वो कभी ज़लील नहीं होगा। फरमाया जो नमाज पढ़ते वक्त दिल पर काबू रखे कभी ज़लील नहीं होगा। जो दस्तरखान पर बैठ के हाथों पर काबू रखे कभी ज़लील नहीं होगा। जो नशे पे ज़बान पर काबू रखे वो कभी ज़लील नहीं होगा। तो किसी के घर में जाके आंखों पर काबू रखे सलावत पढ़े मोहम्मद। और इज्जत का सोर्स इमाम हुसैन है कि फिरदौस एक सहरा में जिंदा की जिंदगी गुजार रहा था। इतने में 3री शाबान को देखा, आसमान से मलाइका की अफवाह जमीन पर आ रही। जबरील ने पूछा जबरील क्या क़यामत आने वाली है? कल ये क़यामत आने वाली नहीं है, खाने रिसालत में इमामत आने वाली है। और फिरदौस बसरी गिरामी इमाम हुसैन के दरवाजे तक पहुंचा और अपने को इमाम हुसैन के झूले से मस किया। बालों पर मिले तो ये कहता हुआ चला कि मन नस्ली कौन है मेरा जैसा, कि अना अतीकुल हुसैन, कि मौला हुसैन ने मुझे आज़ाद किया है।
اب دیکھیں فطروس کو کتنی عزت ملی، بس 2 منٹ اور گفتگو تمام۔ علامہ مجلسی میں کل 3 شعبان ہے، ایک دعا ضرور پڑھیے گا، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، 30 شعبان کی صبح دعا پڑھی جاتی ہے، پھر آپ اس دعا کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں فطروس کا ذکر ہے۔ حالانکہ فطروس کا نام فطروس نہیں ہے، اصلاً فطرس، اصل نظر فطرس۔ یہ تو ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہم صحیح کو بھی غلط کر کے پڑھتے ہیں، جیسے وقت صحیح ہے وقت غلط ہے، عمر صحیح ہے عمر غلط ہے، تو بالکل غلط ہے۔ فطروس ہے لیکن اصل کیا ہے؟ فطروس اور نام ہے فطروس۔ بصوریہ کتب تمام علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ فطروس کا نام تھا فطروس ہے، جب یہ عذاب الہی کی زد میں آیا تب بھی اس کا نام فطروس تھا، جب امام حسین کی ڈولی پہنچا تب بھی اس کا نام فطروس تھا، لیکن جب یہ جنت کی طرف گیا ہے بال و پر کے ساتھ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے فطروس کو آتے دیکھا، کہا دیکھو دیکھو عبد الحسین آ رہا ہے، کہا دیکھو دیکھو عبد الحسین آ رہا ہے۔ اور فرشتوں نے ایسی عزت ملی کہ نام بدلا، تو اللہ نے فطروس کا کام بدلا۔ بھیا فطروس کو جو بالوں پر ملے تو اب تک اس کا کام تھا تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، عبادت کرنا، لیکن اب اس کا کام تبدیل ہو گیا ہے۔ قبلہ دیکھیے وکیل آغا عزیز قاری مسجد العلی جناب مولانا اشرف صاحب قبلہ غربی تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال میں ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں مولا حسین کو اور ان کی طول عمر کی دعا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد علیہ۔ ایک صلوات اور پڑھنے آجے بیٹھ جائیں۔ لیکن ادھر ابھی سب ادھر آپ دیکھیے، ادھر دھوپ سے دور ہو جائیے گا اور کمرے بنی ہاشم کے قریب ہو جائیے گا۔ چاندنی کو دھوپ سے بہتر مانا گیا۔ آج نہیں تک صلوات بھیجے محمد والا۔ تو عزیزوں فطروس کا کام کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں جب کوئی ظاہر اللہ اس چرچ کے صدقے میں ہم سب کو زیارت ہے عبداللہ حسین السلام کی شرف سے مشرف فرمائے۔ آپ نے سنا ہے کہ فرشتے استقبال کرنے آتے ہیں، تو یہ فرشتہ جو 4000 فرشتوں کا سردار منصور ایک تو وہ آتا ہے، اور پھر روایت میں ہے کہ فطروس کو امام حسین نے جب بالوں پر دیے تو فرشتوں نے نام بدلا، دیکھو دیکھو عبد الحسین آ رہا ہے، تو اللہ نے کام بدل دیا۔ اب جب فطروس پہنچا تو آواز ہے چونکہ تجھے یہ عزت امام حسین نے دی ہے لہٰذا تیرا کام یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی کوئی ظاہر کہے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ سلام حسین تک تو ہی پہنچائے گا۔ صلوات بھیجو محمد والا۔ کرتا ہوں اور آپ تمام افراد کی طرف سے مولانا عباس کی بارگاہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ امام حسین صاحب کے صدقے میں جس طرح سے فطروس کو معروفہ ملے، عزت ملی، لوگوں کو نجات ملی، کائنات کو نجات ملی، اسی طرح ہم نے جتنے افراد جس پریشانی کو لے کے آج کے دن بارگاہ الفضل کو آئے ہیں، امام حسین کے صدقے میں ہماری وہ تمام حاجتیں پوری ہوں، ہمارے امام کا ظہور جلد و جلد ہو، ہمارا شمار ان کے اثار و آواز میں صلوات پڑھتے